Right. Good evening, everyone. Can you all see the screen? Yeah, sir. Good evening. Right. Right. Thank you very much. உங்களோட விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே thank you very much. Sorry, we'll get started today. So today we are going to study simple past. இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போறது வந்து சிம்பிள் பாஸ்டா படிக்க போறோம். சிம்பிள் பாஸ்ட்ன்றது இப்போ நாங்க வெர்ப் டென்ஸ்ல இது மூன்றாவது டென்ஸா நாங்க படிக்கிறோம். சிம்பிள் பாஸ்ட்னா என்னன்றதை இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ஸோ பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் த லெசன், இன்னைக்கு ஒரு 4-5 பேர் தான் எனக்கு வீடியோ அனுப்பியிருந்தீங்க. மட்டாக்கள் அனுப்பல. ப்ரைவேட் மெசேஜில் கொஞ்சம் பேர் போட்டிருந்தீங்க. மட்டாக்களுக்கு என்ன நடந்தது, எனக்கு அடுத்த கிளாஸ்க்கு முதல் இந்த வீடியோ எல்லாருமே கட்டாயம் போடணும். ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி விஷ் பண்ண தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் டீச்சர்ஸ் டேக்கு விஷ் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. அதே நேரத்தில் இதுலேயும் நிறைய டீச்சர்ஸ் இருப்பீங்க, அவங்களுக்கும் உங்களுடைய கல்லூரி சார்பாக ஃப்ரம் தி ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் காலேஜ் ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. சரி, இன்னைக்கு நாங்கள் கிளாஸுக்கு படிக்கிறது வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட். இதை படிக்கிறதுக்கு முதல்ல யாராவது நாள் உங்களோட மைக் ஆன் பண்ணி இந்த பேசேஜை ரீட் பண்ணுங்க. எஸ், யாராவது ரீட் பண்ணுங்க. ஹலோ, சஃப்ராஸ் பேசுற விளங்குதா எல்லாருக்கும்? எஸ் சார். எஸ் சார். சரி, ஒரு ஆள் ரீட் பண்ணுங்க. நீங்க ரீட் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லையா? சார், எஸ், அந்த இது நம்பர் இது கொஞ்சம் சொல்ல கஷ்டம் சார். அந்த ரெண்டாவது இது ஆல் ஆஃப் மோர் தென் அந்த அதுக்கு சொல்ல கஷ்டம். சார் ரீட் பண்ணுங்க, நான் ஹெல்ப் பண்றேன். ஐ ஹெல்ப் யூ. Bangkok, 13 December 2004. A killer tsunami generated by an underwater earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150,000. 150,000 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurrence since 1961. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shores of the countries on its path, destroying, killing, and washing away everything that came in its way. It is reported that the rushing waves reached the unbelievably high speed of the jet plane of 700 kilometers. The largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, Andaman. Right, thank you. Super. Varuna, quicker. எஸ், யார் ரீட் பண்ண போறீங்க? எக்ஸ்கியூஸ் சார், நான் ரீட் பண்றேன் ப்ளீஸ். Killer tsunami claims 155,000 lives in South Asia. Bangkok, 30 December 2004. A killer tsunami generated by an underwater earthquake in Sumatra in Indonesia took 150,000 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shores of the countries on its path, destroying, killing, and
washing away everything that came in its way. It is reported that the rushing waves reached the unbelievably high speed of a plane of 700 km per hour, the largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, and Andaman. Right, thank you very much. இன்னொரு ஆள் கடைசி ஃபைனல் சான்ஸ் இன்னொரு ஆளுக்கு. Sir, Bangkok, 30 December 2004. A killer tsunami generated by an underwater earthquake off the coast of Sumatra and Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150,000 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shores of the countries on its path, destroying, killing and washing away everything that came in its way. It is reported that the rushing waves reached the unbelievably high speed of a jet plane of 700 km. The largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, and Andaman. Right, thank you very much. Super. வேற யாரு? ஹலோ. சரி, ஓகே. நான் இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்ப நான் 3 பேருக்கு வேற யாரும் ரீட் பண்ண விரும்புறீங்களா? இல்லாட்டி நான் ஐ கேன் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். சரி, இதுல என்னன்னா நான் உங்களை ரீட் பண்ண சொன்னது. இப்ப ரீட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ரீடிங் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கா, இல்லை ஸ்டில் அதே இடத்துல இருக்கிறீங்களான்னு செக் பண்றதுக்கு தான் அந்த ரீடிங்கை நான் சொன்னேன். ஸோ திரும்ப நான் ரீட் பண்றேன் பாருங்க. ஏன்னா ரீடிங்ல வந்து மிக முக்கியமானது வந்து ரீட் பண்ணும் போது நாங்க வேர்ட்ஸை மட்டும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி எழுத்துக்கூட்டி வாசிக்கிறது முக்கியம் அல்ல. இதுல மிக முக்கியமானது பங்க்சுவேஷன் என்று சொல்லுவோம். பங்க்சுவேஷன் என்று சொல்றது வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் இருந்தா நாங்க எப்படி ஸ்டாப் பண்ணி அடுத்த சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்கணும், கமா இருந்ததுன்னா எப்படி நாங்க அதை கொண்டு போகணும். அந்த பங்க்சுவேஷன்ஸ்ன்றது மிக மிக முக்கியம். ஸோ அதன் அடிப்படையில தான் நாங்க ரீட் பண்ணணும். இப்போ இன்னும் எங்களுக்கு ரீடிங் இலகுவாக அதே நேரத்தில் ஒரு ப்ராப்பரான ரீடிங்காக அது நமக்கு மாறும். பாருங்க, தெரியாத வேர்ட்ஸை வந்து வேணும்னா இப்போ நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஆன்லைன் டிக்ஷனரி தந்திருக்கேன். யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த மீனிங் ஃப்ரம் தட். ரைட். ஸோ killer tsunami claims 155 lives in South Asia. A killer tsunami generated by an underworld earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shores of the countries on its path, destroying, killing, and washing away everything that came in its way. It is reported that the rushing waves reached the unbelievably high speed of a jet plane of 700 kilometers per hour. The largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, Andaman. So, இதுல நீங்க இப்ப ரீட் பண்ணதுல நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண 1-2 பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வெர்ப், இறந்த காலத்துக்குரிய வினை சொற்கள் சொல்லுங்க பாப்போம். இறந்த காலத்துக்குரிய வினை சொற்கள் 1-2 சொல்லுங்க பாப்போம். Horse, took, The quake was measured 0.9. வேற reached, ம்ஹும் reported,
Reported. Okay. resulted, Resulted. Came. Claimed. Came. Came. Very good. measured, Measured. அப்ப இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது என்னது ஒரு நியூஸ். இட்ஸ் a நியூஸ், ரைட்? இது ஒரு நியூஸ். ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து ஆர்டிக்கல் ஒன்றுதான் இது. பாருங்க, இப்ப பாஸ்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், இறந்த காலம் நாங்க என்னத்துக்கு மெயினா யூஸ் பண்ணோம்னா நடந்து முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு, நடந்து முடிந்த ஒரு விஷயத்தை குறித்து பேசுறதுக்கு தான் இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் பேசுறோம். அப்ப அது ஒரு ஆர்டிக்கலா, ஒரு ரிப்போர்ட்டா வருது, அல்லது ஒரு ஆர்டிக்கலா வருது, அல்லது ஒரு நியூஸா வருது, அல்ல ஒரு ஸ்டோரியாக வருது. அப்ப இறந்த காலத்துல ஒரு முடிந்த விஷயத்தை குறித்து பேசுறதுக்காகத்தான் இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்ன்றதை நாங்க யூஸ் பண்றோம். ஒரு முடிஞ்ச விஷயத்தை குறித்து பேசுறதுக்கு தான் இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்ன்றதை யூஸ் பண்றோம். இப்ப சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டு டாக் அபவுட் த திங்ஸ் தட் ஹேப்பன்ட் ஆர் எக்ஸிஸ்டட் பிஃபோர் நவ். நாங்க ஒன்றை பற்றி பேசுறோம். அது என்னத்தை பற்றி பேசுறோம்னா, ஒரு முடிந்த விஷயத்தை, நடந்து முடிந்த விஷயத்தையோ அல்லது இருந்துச்சு என்று நாங்க ஒரு சொல்ற விஷயத்தையோ, இறந்த காலத்துல நடந்து முடிஞ்சிட்டு அல்லது இருந்துட்டு சொல்றது விஷயத்தை தான் நாங்க இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்ல யூஸ் பண்றோம். இந்த சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு பெருசா நிறைய, இப்ப நாங்க போன கிளாஸ்ல பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் படிச்சோம், சிம்பிள் பிரசன்ட் படிச்சோம். அதுகளுக்கு இருக்கிற போல 5-6 யூசேஜஸ் இல்ல. இந்த சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு 2 யூசேஜ் தான் இருக்கு. இந்த சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு 2 விதமான யூசஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அதுல தான் இன்றைய கிளாஸ்ல நாங்க படிக்க போறோம். இதுவும் கொஞ்சம் குழப்புற விஷயம் பிகினர்ஸுக்கு. ஸோ in simple past also, beginners most of the time make mistake when they create the negative. அவங்க நிறைய லேர்னர்ஸ் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது கூடுதலா பிளவுடுறாங்க. ஏன்ன்றதை நாங்க இப்ப பார்க்க போறோம். இப்ப முதலாவது நாங்க ஸ்ட்ரக்சரை படிக்க போறோம். ஸ்ட்ரக்சரை படிப்போம். ஓகே, முதலாவது நாங்க ஸ்ட்ரக்சரை படிக்கிறோம். ஆனா அதுக்கு முதல்ல இந்த இது ஒன்று இருக்கு பாருங்க. அப்ப வேர்ப்ல வந்து பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப்னு சொன்னேன். வேர்பை நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப்னு சொல்லுவோம். சரி, இந்த வேர்பை நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்மினுடைய அடிப்படையில, ஒரு வினை சொல்லுக்கு இருக்கிற இறந்த காலத்தினுடைய வடிவத்துல பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பை வந்து நாங்க 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். பாஸ்ட் ஃபார்மை வந்து நாங்க 2ஆ பிரிக்கிறோம். ஒன்று ரெகுலர் வேர்ப்ஸ், மற்றது இரேகுலர் வேர்ப்ஸ் என்று பிரிப்போம். ரெகுலர் வேர்ப்ஸ், இரேகுலர் வேர்ப்ஸ் என்று பிரிப்போம். ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் என்று சொன்னோம்னா, ஒரு பேஸ் வேர்புக்கு டி அல்லது இடி அல்லது ஐஇடி போடும் போது அது ரெகுலர் வேர்ப். பேஸ் வேர்ப்ல எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. பேஸ் வேர்ப்ல எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. நீங்க இடி போடலாம், ஐஇடி போடலாம், அல்லது டி போடலாம். பாருங்க, அட் முதலாவது இருக்கு, அட் அண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த அட்ல ஏடிடி, அட் அண்டா ஒன்றோட சேர்த்துக்கொள்றது. இதை நீங்க பாஸ்ட் ஃபார்ம்ல மாத்தணும்னா ஜஸ்ட் இடி போட்டீங்கன்னா சரி. பேக் கடைசியில ஈ இருக்கிறதால டிஏ மட்டும் போட்டீங்கன்னா அது பாஸ்ட் ஃபார்மா மாறுது. பிஹேவ் நடந்து கொள்றது, அதுல டிஏ போட்டீங்கன்னாலும் அது பாஸ்ட் ஃபார்மா மாறுது. அங்கால கிளாப் இடி போடுறீங்க, கிளீன் இடி, கம்பேர் டி மட்டும் வருது, ஸ்டடி. அப்போ ஒரு வேர்ப் வந்து வைல முடியுமெண்டா நாங்க வைல முடியுமெண்டா நாங்க வைய ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐஇடி போடுறோம். வைய ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐஇடி போடுறோம். பாருங்க, ஸ்டடி ஸ்டடிட், காப்பி காப்பீட், ஸ்டடி. ஸ்டடி வைல முடிஞ்சா வைய ரிமூவ் பண்ணுங்க, ஐஇடி ஸ்டடிட். காப்பியில முடிஞ்சா வைய ரிமூவ் பண்ணிட்டு காப்பீடுன்றது நாங்க போடுறோம். காப்பீடுன்றது நாங்க போடுறோம். அப்ப இதை நாங்க ரெகுலர் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். we call it regular verb since because we add d or ed or ied at the end of the base verb. ஒரு base verb கடைசியில நாங்க d ed ied போட்டோம்னா அது ரெகுலர் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது கேட்டகரி irregular verb. ரெண்டாவது கேட்டகரி என்ன? irregular verb. அப்ப irregular verb சொன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாங்க அதை பாஸ்ட் ஃபார்முக்கு கிரியேட் பண்ணும் போது, டோட்டலாவே வேர்ட் மாறும். நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்முக்கு கிரியேட் பண்ணும் போது டோட்டலா வேர்ட் மாறும், அல்லது எந்தவித மாற்றமும் இருக்காது. ஒன்று வேர்ட் ஃபுல்லா மாறும், அல்லது அந்த மாறின வேர்ட்ல இந்த பேஸ் வேர்ப்ல எந்தவித மாற்றமுமே இருக்காது. அப்படி இருந்ததுன்னா அது நாங்க இரேகுலர் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, awake. awake என்றால் எழும்புறது.
அப்ப டோட்டலாக இங்க வேர்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் மாறுது அப்படின்னா awake, a walk, awake, a walk. அப்ப டோட்டலான ப்ரொனன்சியேஷன் அதுல ஸ்பெல்லிங் மாறுது. become, became, become அப்படி வருது, became என்று வருது. build, build, இங்கால டி ஒன்று வேறொரு வேர்ட் அதாவது built. அல்லது நான் சொன்னது போல எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. பேஸ் வேர்புக்கும் பாஸ்ட் ஃபார்முக்கும் ஒரே ஸ்பெல்லிங் ஒரே ப்ரொனன்சியேஷன் தான். கட் பாஸ்ட்னாலும் கட், புட் பாஸ்ட்னாலும் புட், டூ பாஸ்ட் டிட், ஃபீல் பாஸ்ட் வந்து ஃபெல்ட், டிக் பாஸ்ட் வந்து டக் என்று வருது. டிக்கண்டா தோன்றது, தோன்றதை தான் நாங்க டிக்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட்ஸ் டக். இப்போ இரகுலர் ஃபார்ம் என்னன்னா நாங்க அதை பாஸ் ஃபார்மா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது மாற்றம் வரணும், அல்லது எந்தவித மாற்றமே இல்லாட்டி அதை நாங்க இரகுலர் ஃபார்மா சொல்றோம். அப்ப பேஸ் ஃபார்மின் அடிப்படையில் வேர்பை நாங்க ரெண்டா பிரிக்கலாம், ரெகுலர் வேர்ப்ஸ், இரெகுலர் வேர்ப்ஸ். ரெகுலர் வேர்ப்ஸுக்கு வேர்போட கடைசியில டிஇடி ஐஇடி ஆட் பண்ணணும். இரகுலருக்கு டோட்டல் வேர்ட் மாறணும், அல்லது எந்த மாற்றமும் இருக்காது. இதை நாங்க இரகுலர் வேர்ப் சொல்லுவோம். இது விளங்கிட்டா? சார் நினைக்கிற டவுட் சார். விளங்கல? எனக்கு ஒரு டவுட் சார். இந்த ஈடிஎல் எப்படி சார் வார நிலை கண்டுபிடிக்கல சார்? புரியல. அந்த வேர்ப்ல EDL வாரண்டி கண்டுபிடிக்கலாம். ஓ அப்படி கண்டுபிடிக்கல. அது இட் கம்ஸ் வித் ரீடிங். அது உங்களுக்கு நான் வேர்ப் லிஸ்ட் தந்திருக்கேன் பாருங்க. அதுல நீங்க ரீட் பண்ணணும். நான் சொன்னதானே கிட்டத்தட்ட 30,000த்துக்கு மேற்பட்ட வேர்ப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நாங்க வாசிக்கும் போது ரீட் பண்ணும்போது தானாவே இப்ப தமிழ்ல வினைச்சொல்ல இல்ல, நீங்க பாடமாக்கிய படிச்சீங்க அனுபவத்துல ஒரு ஆள் பேசுறத கேட்டு இன்னொரு ஆள் நீங்க பேசுற ட்ரை பண்ணி அப்படித்தானே படிச்சீங்க. அதே போலதான் இங்கிலீஷ். விளங்கிட்டா? அது ரெகுலர் இரெகுலர் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அது எப்படி இரெகுலர்ன்றது என்னன்னு சொல்லி தந்துட்டேன். அது எந்தெந்த வரணும்ன்றது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரே ரூல் அப்ளை பண்ண முடியாது. we cannot apply. அது ஒவ்வொரு கோணத்துல அது உருவாக்கப்படுது. ஸோ இதுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்க பாடமாக்க தேவையில்ல, ஒவ்வொரு நாள் ரீட் பண்ணுங்க. இல்லாத இந்த வேர்ப் லிஸ்ட் உங்களுக்கு தந்திருக்கேன், அந்த வேர்ப் லிஸ்ட் எங்கேயாவது ஒட்டி வைங்க, போக்குல வரக்குள்ள ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு விளங்கும். எஸ், இன்னொரு ஆள் கேளுங்க. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கு. உங்களோட கிளாஸுக்கு மட்டுமில்ல, மற்ற கிளாஸ்லயும் இந்த மழை பெய்யுற காரணத்தினால நெட்வொர்க் இஷ்யூ வந்து இது வருது. ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த கிளாஸை கொண்டு போவோம். ரைட், இதுல சந்தேகம் இல்லாட்டி நான் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகையா? No, sir, you can move to the next slide. எஸ் மீனா சொல்லுங்க. மீனா கை தூக்கிருந்தீங்க, ஏதாவது கேட்க போறீங்களா? இல்ல, சரி. இந்த ரைட் த பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தீஸ் வேர்ப்ஸ். இந்த வேர்புக்கு எல்லாரும் பாஸ்ட் ஃபார்ம் எழுதுங்க அப்போ குயிக்கா. ஒரு 1 minute தரேன், என்னென்ன பாஸ்ட் ஃபார்ம் வரும் மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க.
சரி, இந்த arriveக்கு என்ன past form? Arrived. Arrived. Arrived past form arrived. இது வந்து regular. ரெண்டாவது call, Called. called. Wait, waited. waited. Waitன்றது waited. இப்போ marryன்றது வந்து வைல முடியறதால நாங்க வைய ரிமூவ் பண்ணிட்டா ed போடுவோம். Married. Study, Studied. studied. Hate, Hated. hated. Like, Like. 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 Right. Cost, Post. காஸ்ட்னு சொல்றது வந்து ஒரு விலை. அது இப்ப இது எவ்வளவு ரூபா அதுக்கு விலையமாக சொல்ற அந்த காஸ்ட்னும் சொல்லலாம், காஸ்டட்னும் சொல்லலாம். ரெண்டுமே சரிதான். லெட், லெட் தான். லெட்டுக்கு லெட் தான். ஹர்ட், ஹர்ட், ஹர்ட் தான். அதுக்கும் ரெண்டுக்குமே ஒரே இதான் வரும். பிரிங், brought. பிரிங்க்கு brought. பைக் BOGHT, bought. Find, found. Findக்கு found. Sell, sold. Winக்கு Won. readக்கு read. சரி இல்ல, ரீடுக்கு ஒரே ஸ்பெல்லிங் தான். ரீடுக்கு ஒரே ஸ்பெல்லிங் தான், ஆனா ப்ரொனவுன்சியேஷன் மட்டும் ரெட் என்று வரும். ஒரே ஸ்பெல்லிங், இதை நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது ரெட் என்று ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். லூஸ், லாஸ்ட். லூசுக்குரியது என்னது? லாஸ்ட் என்று வரும். லூஸுக்கு லாஸ்ட் என்று வரும். இப்படித்தான் நாங்க வேர்டுகளை பார்க்கிறோம். சோ உங்களுக்கு தந்திருக்கிற வேர்ப் லிஸ்டையும் எடுக்கலாம், இல்ல இன்டர்நெட்டுக்கு போனீங்கன்னா ரெகுலர் வேர்ப் லிஸ்ட் இருக்கு, அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை ஒட்டி வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ரீட் பண்ணுங்க. ரீட் பண்ணும்போது புரியல என்னது? இந்த போன் அழிஞ்சு போயிடுச்சு சார். இந்த வெப் லிஸ்ட் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு. திரும்ப போடலுமா சார்? சரி, நான் போட்டு விடுறேன், திரும்ப போட்டு விடுறேன். சொல்லுங்க. Thank you very much. சரி, thank you. சரி, அப்ப நாங்க அடுத்ததுக்கு போக. அப்ப இப்படித்தான் இன்னைக்கு இந்த பாஸ்ட் ஃபார்மை வச்சுதான் உங்களுடைய சென்டென்சஸ் நாங்க கிரியேட் பண்ண போறோம். இந்த பாஸ்ட வச்சுதான் நாங்க என்ன செய்ய போறோம், இன்னைக்கு உங்களுடைய sentences எல்லாமே create பண்ண போறோம். So then I will go to the next slide. So this is how we make the form in simple past. இப்படிதான் நாங்க simple pastல sentence patterns create பண்றோம். பாருங்க, how to make a sentence in simple past. How to make a sentence in simple past. Simple pastல எப்படி நாங்க sentence create பண்றோம்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப அது singular subject-ஆ இருக்கட்டும், plural subject-ஆ இருக்கலாம். இது it can be singular either plural. singular-ஓ plural-ஆ இருக்கட்டும், அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அடுத்ததா வர வேண்டியது, இந்த பேர் சொல்லுக்கு அடுத்ததா வர வேண்டியது verb வந்து எப்படி வரும், past form of the verb தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். past form இருக்காண்டு பாருங்க. I played. எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, I played என்று இருக்கு. They took, take base verb, அதுல past form took எடுத்தார்கள். I watched a movie. நான் ஒரு படம் பார்த்தேன். watched ed வருது. I bought a new phone. நான் ஒரு புது போன் வாங்கினேன். அப்ப என்ன நடக்கு, சிங்குலர் சப்ஜெக்டா இருக்கலாம், ப்ளூரல் சப்ஜெக்டா இருக்கலாம். நாங்க அடுத்ததா யூஸ் பண்றது வந்து பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வெர்ப் தான் நாங்க அடுத்ததா யூஸ் பண்ணணும். பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வெர்ப் நாங்க இங்க யூஸ் பண்றோம். இது கிளியரா? இது விளங்கிட்டா தெளிவா? விலங்கல்ல. இது வந்து எக்ஸெப்ஷன்ஸ்.
இதுக்கு அப்படியே தான் ஈடி வரும். வேப் மட்டும் தானே சார் இருக்கு அப்படி தானே? எப்படி ஒரு 2-3 வேர்ப் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேப்ப சொல்லுங்களேன் சார். அப்ப எழுதி வைப்போம். ஸ்டேக்கு ஸ்டேட் வரும். STAY வந்து அது வந்து ஐடி வராது, டிரெக்டா ஐடி தான் போடுவோம் ஸ்டேட். அப்படி 2-3 வேர்டு இருக்கு. அது இட்ஸ் நான் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த ஷீட்டையும் அனுப்பி விடுறேன் பாருங்க. ரைட். ஸோ இட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின். தேங்க்யூ. இந்த கொஸ்டினை நானே யாரும் நோட்டிஃபை பண்ணலண்டு நானே மறந்துட்டேன். ஸோ ஒரு ஆள் நோட்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்க, சூப்பர். அப்ப வைக்கு இப்ப எல்லா இடத்துலயும் வை வந்தா ஐடி வரணும். நாங்க அந்த சிங்குலர் ப்ளூரல் படிக்கக்குள்ள எக்ஸெப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம், அது போலதான் இங்கேயும் இது எக்ஸெப்ஷன்ஸா வருது. அப்ப நீங்க ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது அது இட் கேன் பி a plural noun, it can be a singular noun. நாங்க அதை அடுத்ததா போட வேண்டியது past form of the verb நாங்க போட்டோம்னா சரி. past form of the verb நாங்க போட்டோம்னா சரி. Is that clear? இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா? ஹலோ. No, sir. ஓகே. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஆஃப் பண்றேன் பிகாஸ் வீடியோ போறால சிக்னல் கூட இதாகுது. இப்போ வீடியோ ஆஃப் பண்ணா இன்னும் தெளிவா விளங்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு சரியான மழை, அதனால வந்து சரியான லேக் ஆகுது சிக்னல். சரி, அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போக இல்லாட்டி ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா? நோ சார். ஓகே, போங்க சார், அடுத்தது போங்க சார். இதுல நெகட்டிவ் அமைக்கும் போதுதான் நிறைய பேர் புலவுறன்னு சொன்னாங்க. எங்க புலவுறா நெகட்டிவ் அமைக்கும் போது நிறைய பேர் எங்க புலவுறாங்கன்னா, இந்த நெகட்டிவ் அமைக்கும் போது நாங்க யூஸ் பண்ற ஹெல்பிங் வேர்ப். அப்ப என்ன தெரியும், நாங்க ஒரு நெகட்டிவ் அமைக்கும் போது கட்டாயமா ஹெல்பிங் வேர்ப் வரணும். நெகட்டிவ்க்கு நாங்க ஒரு வேர்ப் சென்டென்ஸ் ஒன்று நாங்க கிரியேட் பண்ணும் போது கட்டாயமா ஒரு நெகட்டிவ் வேர்ப் வரணும். அப்ப ஹெல்பிங் வேர்பா நெகட்டிவ் வேர்ப் என்ன வந்திருக்கு? டிட் நாட் வந்திருக்கு. ஹெல்பிங் வேர்பா என்ன வந்திருக்கு? did not வந்திருக்கு. அப்ப did not shorten form தான் didn't. did not shorten form தான் didn't. அப்ப did not அல்லது நீங்க didn't என்று சொல்லலாம். இங்க எல்லாரும் பிளவுறாங்கடா, did not போட்ட பிறகு எல்லாரும் past form எழுத போவாங்க. did not போட்ட பிறகு past form எழுத போவாங்க, அது பிழை. இங்க did not என்ற நீங்க helping verb போட்ட பிறகு base verb தான் யூஸ் பண்ணணும். did not and helping verb போட்ட பிறகு நீங்க base verb தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தான் பாருங்க, I didn't do that work. அந்த வேலையை நான் செய்யல, அந்த வேலையை நான் செய்யல. I didn't அங்கல base verb தான் வந்திருக்கு, do that work. இதே நீங்க பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணடா, நான் தான் அந்த வேலையை செஞ்சேன். I did that work. நான் தான் அந்த வேலை. Do the past form did. Do the past form did. ரைட். இன்னும் இது வந்து சில நேரம் குளம்பலாம் ரெண்டு வருதுண்டு. இன்னொன்று போடுறேன் பாருங்க. I watched the movie. I watched Jailer. நான் ஜெயிலர் படம் பார்த்தேன். I watched Jailer. பாருங்க, watched ed வந்திருக்கு. பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது ed வந்திருக்கு. ஆனா நெகட்டிவ்க்கு நீங்க பாஸ்ட் ஃபார்ம் போடக்கூடாது, பேஸ் வேர்ப் தான் எழுதணும். எதோட? ஹெல்பிங் வேர்போட. அப்ப ஐ சிம்பிள் பாஸ்டுக்குரிய ஹெல்பிங் வேர்ப் என்ன? டிட். அதுல நெகட்டிவ் டிடன்ட். சோ ஐ டிடன்ட் வாட்ச் ஜெயிலர். நான் ஜெயிலர் படம் பார்க்கல. அப்ப இங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது ஐ டிடன்ட் வாட்ச் ரெண்டு போடையில, அது புல. ஐ டிடன்ட் வாட்ச் ரெண்டு பாஸ்ட் ஃபார்ம் போடையில, அது புல. ஐ டிடன்ட் வாட்ச் அண்டு பேஸ் வேர்ப் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். இங்கதான் நிறைய லேர்னர்ஸ் பிளவுறது. அதெல்லாம் திரும்ப சொல்றேன், வேணும்னா எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க. நாங்க பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது மாத்திரம்தான் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பை யூஸ் பண்றோம். நெகட்டிவுக்கும் குவெஸ்சனுக்கும் நாங்க பேஸ் ஃபார்மை தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். இது கட்டாயம், இதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க. வேணும்னா உங்களோட 1-2 சென்டென்ஸ் எழுதி பார்த்துட்டு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க கேளுங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல.
எஸ் ஹலோ Viking Commander Variants updates. Super hit Evokachi. Sanga Tamil. Bangalore. Viking Commander. இது விளங்கிட்டா? சரி இப்படி எல்லாம் நான் என்ன சார் பிழையா செய்யுது ஐ டிட் டு தட் ஒர்க் நான் என்ன மீனிங்ல வரும் சார் புரியல என்ன ஐ டிட் சொன்னீங்கடாலா? ஓ ஐ டிட்னு சொன்னா பிழை இல்ல. ஆனால் ஸ்போக்கனுக்கு மட்டும் நீங்க எங்க பாவிப்பீங்கடா, நான் இந்த வேலையை செஞ்சேன்னு ஹைலைட் பண்ற சந்தர்ப்பத்துல மட்டும்தான் பாவிக்கலாம். அது எழுதும் போது பாவிக்க கூடாது, பேசக்குள்ள மட்டும்தான் பாவிக்கணும், எல்லா நேரமும் இல்ல. ஒரு ஆள் சொல்றாங்க நீ இந்த வேலையை செய்யல, இல்ல நான் தான் செஞ்சேன் ரெண்டு ஹைலைட் பண்ற டைம்ல வந்து ஐ டிட் டூ வந்து போடலாம். மற்றும்படி இது காமனான யூசேஜ் இல்ல. அப்படி போட்டீங்கன்னா புள்ளன்னு சொல்லல, எழுதக்குள்ள அப்படி போடக்கூடாது. பேசும்போது வந்து நீங்க ஹைலைட் பண்றதுக்காக பேசலாம், ஆனா இப்ப அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. சரியா? அது வந்து எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ண இல்ல புள்ள பாஸ்போர்ட் தெரியல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது உண்மையா புள்ள. அது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது யூஸ் பண்ற அது வந்து எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உண்மையாவே இங்கிலீஷ் உண்மையா சொல்லுமே கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா பேசுறேன்டா, இங்கிலீஷ் அரைக்குறையா தெரிஞ்சு பேசுற ஒரு செட் இருக்கும். அவங்களுக்கு முன்னுக்கு பேசுனீங்கன்னா அது சரி அப்படித்தான் யோசிப்பாங்க. நல்லா படிச்ச ஒரு செட்டுக்கு முன்னுக்கு அதை பேசுறீங்கன்னா சிம்பிளா உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ஒழுங்கா இங்கிலீஷ் தெரியாது. அதெல்லாம் கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒரு பிரச்சனை வர டைம்ல ஒரு ஒரு குருஷியலான சிச்சுவேஷன்ல மட்டும்தான் அந்த இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது பேசக்குள்ள மட்டும். சரியா? சரி சரி தேங்க்யூ சார். யாரும் பேசி கேள்விப்படுறீங்களா அப்படி? ஹலோ, யாரும் அப்படி பேசி கேள்விப்பட்டீங்களா? அப்படி பேசி கேள்விப்பட்டேன். பட் அந்த லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க, அங்கதான் நிக்கிறீங்க. ஃபைன் ஃபைன் தட்ஸ் ஃபைன். ஆனா அப்படி புரியல என்ன? சரி சரி தேங்க்யூ சார். இட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் கூல். சரி, வேற யாருக்கு டவுட் இருக்கு? அவர் கேட்ட கேள்வி எத்தனை பேருக்கு விளங்கிட்டோ தெரியாது. கேட்டது நான் சொல்றேன். இப்ப பாருங்க, ஐ வாட்ச் டிவின்னு சொல்றேன் தானே. இப்ப பாருங்க, ஐ வாட்ச் ஜெயிலர் சொன்னேன் தானே. அவர் கேட்டவர் இதை நான் வந்து இப்படி சொல்லலாமாண்டு, ஐ டிட் வாட்ச் டிட்டும் வந்து அங்கால பேஸ் வேர்ப் வந்து சரிதானே என்று கேட்டவர். ஆக்சுவலா இது வந்து மாடர்ன் இங்கிலீஷ்ல வந்த ஒரு விதம் தான் இது. பழைய காலத்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்ல அப்படி யூஸ் பண்ணது போயம்ஸ் எழுதும் போது மாத்திரம்தான் அப்படி யூஸ் பண்ணாங்க. போயம் எழுதும் போது, ஏதாவது ஏதாவது இலக்கியங்கள் எழுதும் போது மாத்திரம்தான் அப்படி யூஸ் பண்ணவங்க. பிற்காலத்துல நவீன இங்கிலீஷ்ல வரும்போது இது வந்து பேசக்குள்ள ஒரு 1-2 சந்தர்ப்பங்கள்ல மாத்திரம்தான் இதை யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா எழுதும் போது இப்படி எழுதக்கூடாது. ஸோ இந்த ஐ டிட் வாட்ச்ன்றது வந்து ஒரு இலக்கிய நயனத்தோட அந்த டைம் அப்படியான விஷயங்களுக்கு எழுதலாம். ஒரு போயம் எழுதுறீங்களா எழுதலாம், இல்ல ஒரு வேலையில ஹைலைட் பண்ணி சொல்றதுக்கு யூஸ் பண்றீங்களா அப்ப யூஸ் பண்ணலாமே ஒழிய சாதாரணமான முறையில உங்களால அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதைத்தான் நான் அவருக்கு சொன்னேன். வேற யாருக்கு டவுட் இல்லாட்டி அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகையா? இன்னைக்கு எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். நான் பேசுறது ஸ்ட்ரக் ஆகுதா இல்லாட்டி சிக்னல் சைலண்ட் அறியுது எல்லாரும் விலங்கல ஃபுல் மழை தானே எல்லா ஏரியா பக்கம். சரி, கவரேஜ் பிரச்சனை இருக்குன்னு. சரி, நான் குயிக்கா லெசனை கொண்டு போறேன்னா என்ன இதுக்கு பிறகு எப்படி கவரேஜ் வரும்போது நடக்கல. குயிக்கால முடிக்க மாட்டேன், உங்க கேப்புகளால கடாவட்டு இருக்குது. சரி, மெதுவா முடிங்க சார், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ரைட். இப்போ क्वेश्चन பார்க்க போறோம். சோ இங்க நாங்க क्वेश्चन மேக் பண்ணும்போது ஹெல்பிங் வெர்ப் முன்னுக்கு வச்சு தான் क्वेश्चन செய்யறேன்னு தெரியும். யூ நோ தட் ஐ எவ்ரி டைம் டெல் யூ தட்
When we make the question, we have to put the helping verb in front and the subject and the base form of the verb. So what's the helping verb here? இங்க இருக்கிற helping verb என்ன? Did. இங்க இருக்கிற helping verb என்ன? Did இருக்கு. அதை நாங்க எப்படி பாவிக்கிறோம்? Subject வருது. Didக்கு அடுத்த subject வருது. அங்கால base form தான் வருது. So if you want, you can take it down. We use the past form of the word only when we state the affirmative statement. நாங்க affirmative அல்லது positive statement கொடுக்கும்போது மட்டும் நான் past form of the verb யூஸ் பண்றோம். நெகட்டிவ் கிரியேட் பண்ணும் போதும் அதை கொஸ்டினா கேட்கும் போதும் நாங்க பேஸ் verb தான் யூஸ் பண்ணுவோம், ஹெல்பிங் verb வரதால. அப்ப ஹெல்பிங் verb didன்றது முன்னுக்கு வரணும், சிங்குலரோ ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் வரலாம், அங்கல பேஸ் verb. இப்ப did he come with you? அவர் உன்னோட வந்தேரா. I can give you the example பாருங்க. I bought a phone. நான் ஒரு phone வாங்கினேன். I bought. அப்ப bought என்றது past form of the verb. I bought a phone. நான் ஒரு phone வாங்கினேன். இப்ப இதை நான் வாங்கல என்று சொல்லும் போது நெகட்டிவா யூஸ் பண்ணும் போது I didn't buy என்று தான் வரும். I didn't bought என்று வராது. இப்படித்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க லேர்னர்ஸ். நீங்களும் அப்படி செய்யக்கூடாது. I didn't buy என்று வரும். I didn't buy a phone. I didn't buy a phone என்று வரும். அதுக்கு அடுத்ததா வரும்போது இதை நீங்க கொஸ்டினா கேட்கும்போது did you buy a phone? இல்ல did you buy a phone? did I என்று வரும். இங்க என்ன நடக்குதுன்னா ஹெல்பிங் verb வர இடத்துல நாங்க பேஸ் verb மட்டும் இங்க சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு யூஸ் பண்றோம். முதலாவதுக்கு மாத்திரம் தான் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த verb யூஸ் பண்றோம். இது விளங்கிட்டா? Yes, sir. Yes, sir. சரி. So we are going to see the time expressions. அப்ப இதுக்கு என்ன மாதிரியான டைம் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணலாம்டா? இறந்த காலத்துல முடிஞ்ச டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். பாஸ்ட் இறந்த காலத்துல ஒரு நடந்து முடிஞ்ச டைம் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ண முடியும். yesterday என்ன? நேற்று. the day before yesterday நேற்றைக்கு முந்தின நாள். last week போன கிழமை. last month போன மாசம். last year போன வருடம். last Monday போன திங்கட்கிழமை. last Sunday போன ஞாயிற்றுக்கிழமை. 2 weeks ago 2 கிழமைக்கு முதல். 3 months ago 3 மாதத்துக்கு முதல். 5 years ago 5 வருஷத்துக்கு முதல்ல. several weeks ago ண்டா கொஞ்சம் ஒரு நீண்ட கிழமைகளுக்கு முதல்ல, கொஞ்சம் கிழமைக்கு முதல்ல. few days ago கொஞ்ச நாட்களுக்கு முதல். முடிஞ்ச வருஷத்தை போடலாம் in 2020, in 1885, a moment ago. a moment கொஞ்சம் இந்த வேலைக்கு முதல். a little while agoண்டா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முதல்ல. அப்ப இறந்த காலத்தில் இருக்கிற எப்படிப்பட்ட நேர அலக்கையும் உங்களால் இதுல யூஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸ்கியூஸ் சார், தமிழ் மீனிங் கொஞ்சம் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். எதுக்கு? இப்ப நீங்க சொன்னீங்க சார் அதுக்கு. a moment ago. ஓ சார். மொமெண்ட் ஒரு மொமெண்ட் இந்த வேலைக்கு முதல்ல, அதான் மொமெண்ட் ago. லிட்டில் while agoண்டா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முதல்ல. the day before yesterday நேற்று. the day before yesterday என்று சொல்லணும். the day before yesterdayண்டா நேற்றைக்கு முந்தின நாள். அங்கல லாஸ்ட் வீக்கெண்டா போன கிழமை. லாஸ்ட் மந்த் போன மாதம். லாஸ்ட் இயர் போன வருஷம். லாஸ்ட் மண்டே போன திங்கட்கிழமை. 2 weeks ago 2 கிழமைக்கு முதல். 3 months ago 3 மாதத்துக்கு முதல். 3 months ago 3 மாதத்துக்கு முதல். few days ago என்ன கொஞ்ச நாளைக்கு முதல். அடுத்தது பாருங்க, முடிஞ்ச வருஷங்களை போடுறதுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன்.
ரைட். மொமெண்ட் அகோன்னு சொல்றது இந்த ஒரு கணத்துக்கு முன்னால, ஒரு கணம் சொல்ற ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னால இப்ப சொல்லுவோமே இப்பதான் போச்சு இது மொமெண்ட் அகோ இல்ல இப்பதான் அவர் போனார். மொமெண்ட் அகோ ஹி லெஃப்ட். இப்பன்னு சொல்ற அந்த டைம் அந்த நொடி பொழுது அந்த நொடிக்கு முதல் அதுதான் மொமெண்ட் அகோன்னு சொல்லுவோம். லிட்டில் வைல் சிறிது நேரத்துக்கு முதல், கொஞ்ச நேரத்துக்கு முதல் அதை நாங்க சொல்லுவோம். இஸ் தட் கிளியர்? Clear, sir. Yes, sir. சரி. சோ நாங்க இப்ப இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் எங்கெங்க பயன்படுத்தலாமான்னு பாவிக்க போறோம். நான் சொன்னது போல இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் நாங்க நிறைய பயன்பாடு இல்லை, இதுக்கு 2 பயன்பாடு தான் இருக்கு. அதுல ஒன்று பாருங்க, completed action in the past. completed action in the past சொல்றது நடந்து முடிந்த ஒரு நிகழ்வை பற்றி சொல்றதுக்கு நாங்க இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் சொல்லுவோம். அது இப்ப 8:45 இப்ப 8:30க்கு நடந்திருந்தாலும் அது சிம்பிள் பாஸ்டுக்குலாம் வரும். 7 மணிக்கு நடந்திருந்தாலும் சிம்பிள் பாஸ்ட். இப்ப என்றதுக்கு முதல்ல வார எல்லாமே சிம்பிள் பாஸ்டுக்குள்ள நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். பாருங்க, I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday. நான் நேற்று ஒரு படம். I watched a movie yesterday. நான் நேற்று ஒரு படம் பார்த்தேன். He didn't see a play yesterday. He didn't see a play. Play என்று சொல்றது பிரிட்டிஷ் ஆக்கள் சரி கவரேஜ் பிரச்சனை உள்ளடி. Can you all see the screen? Yes, sir. கவரேஜ் பிரச்சனை உள்ளது சரி. இங்க செம மழை. It's raining heavily. சரி, மழை பெய்யறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? Rain. விலங்கல Rain. மழை பெஞ்சு கொண்டு இருக்கு. நல்ல மழை அடிச்சு ஊத்துதுன்னு இப்படி சொல்ற. Heavy rain. ஹெவி ரெயின்ன்றது நவுன். அது எப்படி சென்டென்ஸ் ஒரு வாக்கியமா சொல்லுவீங்க? இட்ஸ் ரெய்னிங். இப்ப மழை பெஞ்சு கொண்டிருக்குண்டா இட்ஸ் ரெய்னிங். இட்ஸ் ரெய்னிங். மழை பெஞ்சு கொண்டிருக்கு. இட்ஸ் ரெய்னிங். மழை பெஞ்சு கொண்டிருக்கு. நல்ல மழை அடிச்சு ஊத்து. அப்படி மழை பெய்யுது, அடைமழை பெய்யுது. எப்படி சொல்லுவீங்க? அடைமழை. ரைட். இதுல பழைய முறையில யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரெய்னிங் cats and dog. நாய் பூனை சொல்றேன் பாக்குறீங்களா? cats and dogs. It's raining cats and dog சொன்னா என்ன? cats and dog அவங்களுக்கு தெரியும் தானே, பூனையும் நாயும் சண்டை பிடிக்கக்குள்ள எப்படி சத்தம் வரும். அப்படி ஒரு சத்தத்துல அந்த அடைமழை பெய்யும். இருக்கேலாது அந்த சத்தம். இப்ப இது பழைய முறை. இப்படித்தான் இட்ஸ் ரெய்னிங் cats and dog அந்த மாதிரி நல்ல அடைமழை பெய்யுது. இப்ப எப்படி சொல்லலாமாண்டா it is pouring down. It is pouring down. pouring down ஒரு வாளியில இருந்து தண்ணியை கழிச்சு ஊத்தினீங்கன்னா அப்படி தண்ணி ஊறும். அது போலதான் இந்த மழையும். இட்ஸ் pouring down என்று சொல்லுவோம். இட் இஸ் pouring down. ஸோ எனக்கு இங்க கலாம்போல இட்ஸ் pouring down. That's why I have a signal problem. அதனால எனக்கு இந்த சிக்னல் பிரச்சனையா இருக்கு. ரைட். ஸோ தோணிச்சு உங்களுக்கு சொன்னேன், எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க, தேவை வேண்டாம். Alright, back to the lesson. அப்ப completed action பற்றி நாங்க பார்க்கும்போது completed action பற்றி நாங்க பார்க்கும்போது எப்படி வரும்? நான் சொன்னேன் தானே, அது நேற்றா இருக்கலாம், அப்பயா இருக்கலாம். கம்ப்ளீட்டடா இருந்தா நாங்க சொல்லலும். பாருங்க, I watched a movie yesterday. நான் நேற்று ஒரு படம் பார்த்தேன். He didn't see a play yesterday.
நேற்று அவர் அந்த நாடகம் பார்க்கல. பிளே என்றா நாடகம். Last year she traveled to Japan. Last year she traveled to Japan. போன வருஷம் அவள் ஜப்பானுக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்தாள். I met Neithan in 2015. நான் நீதனை 2015 ஆண்டுல பார்த்தேன், மீட் பண்ணேன். முதலாவது அங்க செஞ்சுட்டேன். I met Neithan in 2015. 2015 ஆண்டு நான் நீதனை ஃபர்ஸ்டா பார்த்தேன். We went to Spain for our holidays. நாங்க எங்கட விடுமுறைக்காக ஸ்பெயின் போயிருந்தோம். நாங்க எங்கட விடுமுறைக்காக ஸ்பெயினுக்கு போயிருந்தோம். அப்ப முடிஞ்ச விஷயத்த, இது இறந்த காலத்துல முடிஞ்ச விஷயத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு நாங்க எப்படி யூஸ் பண்றோம். ஆனா பாருங்க, அதுல நெகட்டிவ் வரும்போது டிடன்டோட பேஸ் வெர்பை யூஸ் பண்றேன். அப்ப முதலாவது யூசேஜ் என்ன? கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன். இறந்த காலத்துல ஒரு நிகழ்வு முடிஞ்சிடுது அல்லது முடியாம விட்டுட்டு இறந்த காலத்திலேயே அது போயிட்டு, அதுக்கும் நிகழ்காலத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லைண்டா நாங்க இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட், இதை பார்த்துட்டு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தா கேளு. பிள்ளைக்கு பாலா சீரியலோட பிள்ளையா சார்? புரியல, என்னது? நீங்க பிளே எஸ்டர்டே நாடகம் பார்த்தால, நீங்க நாடகம் பார்க்கல டெல்லி அவன் அதுக்கு பாலா சீரியல் டெல்லி போட்டா பிள்ளையா? என்னன்னு சொன்னீங்க? பிள்ளைங்கள் அது நாடகத்துக்கு தானே நீங்க பிளே நீங்க? ஓமம். அதுக்கு பாலா சீரியல் போட்டா பிள்ளையா? சீரியல் சீரியல் ஓ சீரியல் என்றது தொடர். சீரியல் என்றது தொடர், அதுக்கு நாடகம் இல்ல. அப்படி இல்ல சார். இப்ப டெலிடிராமா சீரியல்ஸ் சொல்றாங்க, அது தொலைக்காட்சி நாடக தொடர். இப்ப சீரியல் கில்லர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சீரியல் கில்லிங் என்னது? கொலை தொடர், தொடர் கொலைகள். சீரியல் என்றது வந்து ஒரு தொடர். சரியா? சரி சார், தேங்க்யூ. வேற யாருக்கும் டவுட் இருக்கா? எஸ்கியூஸ் சார். சொல்லுங்க சார், அதாவது நான் இப்போ ஒரு வாக்கியம் எழுதி பார்த்தேன் சார். இது வந்து அப்படின்னா ஐ டிடன்ட் கம்ப்ளீட் மை எக்ஸாம் எஸ்டர்டே அப்படின்னு வருமா சார்? அப்படித்தான் வரும். தட்ஸ் கரெக்ட் சார். அப்ப மை போட்டா பிரச்சனை இல்லையா சார்? அங்க மைக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. மை என்றது ப்ரோனவுன், ப்ரோனவுனுக்கும் காலங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. மை என்றது ஒரு அடைமொழி, அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. சரியா? ஓகே சார், தேங்க்யூ. அவங்கள போல யாராவது ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் எழுதி வச்சிருந்தாலும் கேட்கலாம். அப்ப நாங்க டவுட் இல்லாட்டி அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவோமா? ஹலோ, சொல்லுங்க. இத நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்லினா ஐ டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ், அப்படியா சார்? எஸ், நான் சொல்றேன். நீங்க எஸ், கரெக்ட், தட்ஸ் கரெக்ட். ஓகே. இப்ப நீங்க இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க, நான் எதிர்பார்க்கல. ஐ டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் யூ ஆஸ்க் क्वेश्चंस லைக் திஸ். கரெக்ட் தட். ஓகே சார். எஸ், முன்சிப் கேளுங்க. சார், நான் தவறுதலா மைக் ஆன் பண்ணி போட்டுட்டேன் சார். ஓகே, தட்டி ரைட். ஓகே, டவுட் இல்லாட்டி அடுத்ததுக்கு போகவா? ஓகே சார். ஓகே. ரெண்டாவது யூசேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா,
அதே இதான் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் தான். இந்த கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷனோட நாங்க டியூரேஷனை ஆட் பண்ண போறோம். கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷனோட டியூரேஷனை மாத்திரம் ஆட் பண்ண போறோம். டியூரேஷன் சொல்றது காலம், அப்ப டைமுக்குள்ள வரும். நாங்க எக்ஸ்ட்ராவா 2 டைம் ஆட் பண்ண போறோம். அப்ப டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப இதான் பாருங்க, இது ஒரு லைன் ஒன்று போகுது, இது ஒரு லைன் ஒன்று கீறியிருக்கேன். இந்த பச்சை கலர்ல கீற லைன் உங்களுக்கு தெரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. ஸ்டார்டிங் டைம், எண்டிங் டைம், ஸ்டார்டிங் டைம், எண்டிங் டைம். இந்த ஸ்டார்டிங் டைமுக்கும் எண்டிங் டைமுக்கும் இடையில இருக்கிற இந்த ஸ்டார்டிங் டைமுக்கும் எண்டிங் டைமுக்கும் இடையில இருக்கிற கால பகுதி தான் டியூரேஷன். டியூரேஷன் என்றது என்னது? ஒரு வேலை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து முடியும் வரைக்கும் இடையில இருக்கிற கால பகுதி தான் டியூரேஷன். இப்ப 8 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 10 மணிக்கு முடியுதுண்டா அதுல டியூரேஷன் என்ன? 2 hours. 2 hours. 2 மணி நேரம். ரைட். 2015 இருந்து 2018 மட்டும் டியூரேஷன் என்ன? 3 years. 3 years. அப்ப டியூரேஷன்ன்றது உங்களுக்கு விளங்கிட்டு தானே? ஸ்டார்டிங் டைமுக்கும் எண்டிங் டைமுக்கும் இடையில வரதான் டியூரேஷன். அப்ப நீங்க முதலில் அந்த கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் அதே யூசேஜுக்கு கடைசியில டியூரேஷனை ஆட் பண்ணலாம். ஆனா நீங்க டியூரேஷன் ஆட் பண்ணணும் என்றால் கட்டாயமா 2 ப்ரிபோசிஷன் யூஸ் பண்ணணும். டியூரேஷனை பற்றி பேசுறேன்டா கட்டாயமா நீங்க இங்க 2 ப்ரிபோசிஷன்ஸ் பேசணும். அதுல ஒன்று for, மற்றது in. for என்ற ப்ரிபோசிஷன் போடலாம் அல்லது in என்ற ப்ரிபோசிஷன் போடலாம். for என்றால் ஆக என்ற அர்த்தம். for என்று சொன்னீங்கன்னா ஆக என்ற அர்த்தம். in என்று சொன்னீங்கன்னா இல்ல என்ற அர்த்தம். for என்றால் ஆக என்ற அர்த்தம், in என்றா இல்ல என்ற அர்த்தம். பாருங்க, I lived in America for 2 years. I lived in America for 2 years. நான் அமெரிக்கால 2 வருஷம் வசித்தேன். இப்ப 2 வருடமாக வசித்தேன். அமெரிக்கால நான் 2 வருடமாக வசித்தேன். I lived in America for 2 years. He waited for her for an hour. அவன் அவளுக்காக 1 மணி நேரமாக காத்திருந்தான். We studied English in 30 days. We studied English in 30 days. நாங்க 30 நாட்களில் ஆங்கிலம் படித்தோம். நாங்க 30 நாட்களில் ஆங்கிலம் படித்தோம். We studied English in 30 days. Government teachers protested against the government for 5 days. அரசாங்க ஆசிரியர்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக போராட்டம் செஞ்சாங்க. எவ்வளவு நாளா? 5 நாட்களாக. அப்ப கடைசியில நீங்க டியூரேஷனை அந்த இதோட ஆட் பண்றதுக்கு for அல்லது இன்னன்றதை போட்டீங்கன்னா சரி. இதான் இதுல 2வது யூசேஜ். இது விளங்கிட்டா? இந்த சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு இந்த 2 யூசேஜ் மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு இந்த 2 யூசேஜ் மட்டும்தான் இருக்கு. பாருங்க, நாங்க போன கிளாஸ் இப்ப திங்கட்கிழமையா, இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை, போன புதன்கிழமை நாங்க 2 மணி நேரமாக கிளாஸ் செஞ்சோம். அப்படி வரும் we did the class for 2 hours or we studied for 2 hours. நாங்க 2 மணி நேரமாக படிச்சோம். We studied for 2 hours last Wednesday. கடந்த புதன்கிழமை நாங்க 2 மணி நேரமாக படித்தோம். இப்படி உங்களுக்கு அதை போட முடியும். விளங்கிட்டாது? எஸ். சரி, அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போக. அப்ப ஓகே சார். ஓகே, அவ்வளவுதான். அப்ப அவ்வளவுதான் என்ன பயன்பாடுகள் அவ்வளவுதான். இப்ப கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போறோம். இப்ப I'm going to tell about what did I do last Monday. நான் போன திங்கட்கிழமை என்ன செஞ்சேன்னு சும்மா எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இப்ப நீங்களும் யோசிச்சு பார்க்கலாம், போன ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன செஞ்சீங்க, போன ஃபெஸ்டிவலுக்கு என்ன செஞ்சீங்க. I woke up at 5 AM. நான் 5 மணிக்கு கிளம்பினேன். I went to the office before 8. 8 மணிக்கு முதல் ஆபீஸுக்கு போயிட்டேன்.
I attended the meeting and made the report. நான் meeting attend பண்ணி அதுக்கான ரிப்போர்ட்டையும் செஞ்சேன். I had my lunch. நான் லஞ்ச் சாப்பிட்டேன், but it was late to have it. ஆனா லேட்டா தாமதமா தான் சாப்பிட்டேன். I met one of my clients in the evening. ஈவினிங் போல மாலை நேரத்துல என்னுடைய வாடிக்கையாளர் ஒரு ஆளை நான் சந்தித்தேன். I went shopping after the work. நான் வேலை முடிஞ்சு ஷாப்பிங் போனேன். I came home around 6 p.m. ஒரு 6 மணி போல நான் வீட்டை வந்தேன். I had a bath and had tea. நான் குளிச்சுட்டு டீ ஒன்று குடித்தேன். I watched a movie. படம் ஒன்று பார்த்தேன். I took my dinner around 9 o'clock. நான் ஒரு 9 மணி போல டின்னர் எடுத்தேன், சாப்பிட்டேன். I went to bed at 11:30 p.m. I went to bed at 11:30 p.m. நான் 11:30 p.m.க்கு இங்க போனேன், தூங்குறதுக்கு போனேன். சரிதானே? அப்ப நான் போன இதுல இந்த திங்கட்கிழமை நான் என்ன செஞ்சேன்னு சொன்னேன். அதே போல நீங்களும் யோசிச்சு பார்க்கலாம், உங்களோட இதுல நீங்க என்ன செஞ்சீங்கன்னு. ரைட்? இப்ப போன ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன செஞ்சீங்க, இல்லாட்டி போன புதன்கிழமை என்ன செஞ்சீங்க? விளங்கிட்டா? வேற யாருக்கும் இதுல டவுட் இருக்கா? இல்லாட்டி நீங்க போன கிழமை என்ன செஞ்சீங்கன்னு சொல்ல விரும்பினா சொல்லி பாருங்க. சும்மா நீ இப்ப எல்லாரும் எழும்புறது குளிக்கிறது தெரியும். போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க விசேஷமா என்ன செஞ்சீங்க? இப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்தாலும் இப்ப நாங்க ஒவ்வொரு நாள் எழும்புறது, பல்லு திட்டுறது, குளிக்கிறது, சாப்பிடுறது, அது பற்றி தேவையில்ல. விசேஷமா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன செஞ்சீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். செய்யலாட்டியும் பரவாயில்ல, 2-3 கிரியேட் பண்ணி சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. We went to the beach last Sunday. Okay, we went to the beach last Sunday. Good. வேற யாரும்? I went to the small trip last Sunday, Kurfagan. Right. I went on a trip to எந்த இடம்? Trip. எந்த இடத்துக்கு போனீங்க? Kurfagan. குல்ஃபக்கானா. Right. Okay. I went on a trip to அந்த இடத்துல பேரை போடுங்க. சரியா? I went to இல்ல, went on a trip. Trip பண்ணி வந்தா on முன்னுக்கு வரணும். I went on a trip. On a trip. Okay. On a trip. Okay. Sorry, sir. Okay. Yes, வேற யாரு? Sir, I went to the theater after the work Saturday evening. I went to the work after the work. Theater after work Saturday evening. Last Saturday evening. Sorry, last. Okay. I went to the Colombo last Monday. குறிப்பிட்ட ப்ராப்பர் நேம் வரக்குள்ள த வராது. சிட்டியோட பேருக்கு, கண்ட்ரியோட பேருக்கெல்லாம் த போடக்கூடாது. I went to Colombo. Okay. Sir, I went to the church last Sunday. Okay, that's correct. Sir, I cleaned my garden last Sunday. Okay, correct. சரி, தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்க சொன்ன ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தேங்க்யூ. ஸோ இல்லை அதில் கூடுதலான ஆக்டிவிட்டி பார்ப்போம். பாருங்க, வாட் ஹேப்பன்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா இன் த பாஸ்ட். கடந்த காலங்களில் இலங்கையில என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ நாங்கள் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து, ஆதி காலத்துல, ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக். தேங்க்யூ. ஆரம்ப நாட்கள்ல இருந்து இலங்கையில் என்ன நடத்தி பார்த்தோம்னா, வாட் ஹேப்பன்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா இன் த பாஸ்ட்.
King Vijaya arrived in Sri Lanka in 543 BC. BC என்றா before Christ, கிறிஸ்துவுக்கு முதல். அதுதான் நாங்க BC ன்னு சொல்லுவோம், before Christ. பாத்தீங்கன்னா King Vijaya arrived in Sri Lanka in 543 BC. எங்க கிறிஸ்துவுக்கு முன் 1400 கிறிஸ்துவுக்கு 543 கொஞ்சம் கிளம்பிட்டேன். கிறிஸ்துவுக்கு முன் 543ஆம் ஆண்டுல தான் கிங் விஜயபாகு மன்னன் இலங்கைக்கு வந்திருக்கார். Sri Lanka got independence in 1948. Sri Lanka got independence in 1948. 1948ஆம் ஆண்டு இலங்கை சுதந்திரம் பெற்றது. His Excellency J.R. Jayawardena became the first president of Sri Lanka. J.R. Jayawardena இலங்கையினுடைய முதலாவது ஜனாதிபதியாக வந்தார். Sri Lanka won the World Cup in 1996. இலங்கை 1996 உலக கிண்ணத்தை வெற்றி பெற்றது. Tsunami destroyed Sri Lankan lives in 2004. 2004ஆம் ஆண்டுல சுனாமி இலங்கை மக்களுடைய வாழ்வை அழித்தது. A huge flood came in 2015. 2015ஆம் ஆண்டு ஒரு பெரிய ஒரு வெள்ளம் இலங்கைக்கு வந்தது. People elected the 8th president of Sri Lanka in 2019. 2019ஆம் ஆண்டு மக்கள் இலங்கையினுடைய 8வது ஜனாதிபதியை தெரிவு செஞ்சாங்க. Medical team found the first COVID patient in Negombo in 2020. 2020ஆம் ஆண்டு நிகம்போவில நீர்கொழும்புல முதலாவது கோவிட் பேஷண்ட கண்டுபிடிச்சாங்க. 133 people died due to coronavirus in 2021. 2021ஆம் ஆண்டு கொரோனா வைரஸ் காரணமாக 133 பேர் இறந்தாங்க. People waited in queues for fuel few months ago. கொஞ்சம் மாசத்துக்கு முதல் மக்கள் பெட்ரோல் இந்த ஃபியூல் தட்டுப்பாடுக்காக எரிபொருளுக்காக வரிசையில் காத்திருந்தாங்க. ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் reduced the price of goods last week. போன கிழமை ஸ்ரீலங்கன் அரசாங்கம் என்னது ரேஷன் பொருட்கள் சீனியர் மளிகை பொருட்களுடைய சாமான குறைச்சிருந்தாங்க. இது போய் கடைசி மட்டும் போய் சரியா இது விளங்கிட்டு அப்ப நாங்க என்னென்ன நடந்திருக்குன்றதுக்கு நாங்க இப்படி சொல்ல முடியும். இது விளங்கிட்டா உங்களுக்கு? Yes, sir. Okay. ஏதாவது டவுட் கேட்க விரும்புறீங்களா? No, sir. ஓகே. அப்ப நெகட்டிவ்ல நாங்க பார்த்தோம்னா பாருங்க, I didn't give her a gift. நான் அவருக்கு gift ஒன்னு கொடுக்கல. I didn't give and வருது. I didn't give her a gift. She didn't smile at me. அவ என்ன பார்த்து சிரிக்கல. She didn't smile at me. அவள் என்னை பார்த்து சிரிக்கவில்லை. இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நெகட்டிவ். நோ ஒன் என்றது நெகட்டிவ்ல வாரதால, நோ ஒன் என்றா என்ன? யாருமே இல்லை, அதான் நோ ஒன் என்றுவோம். இப்ப யாருமே இல்லை என்ற நெகட்டிவால வாரதால நாங்க எப்படி நோ ஒன் கேம் டு த கிளாஸ் எஸ்டே. நேற்று யாருமே கிளாஸுக்கு வரல. Nobody believed me I would pass the exam. நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவேன், யாருமே என்ன நம்பல. Sarah didn't take care of herself during this outbreak. இந்த கோவிட் காலத்துல சாரா அவையுடைய ஹெல்த்தை பற்றி, சுகாதாரத்தை பற்றி கவனத்தில் கொள்ளல. Sri Lankan government didn't care the poor in Sri Lanka. இலங்கை அரசாங்கம் நாட்டினுடைய மக்கள் அவங்க கவனத்துல கொள்ளல. We didn't follow the COVID guidelines properly. நாங்க சரியான முறையில கோவிட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை நாங்க ஃபாலோ பண்ணல. சரியான முறையில நாங்க கோவிட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணல, பின்பற்றவில்லை. இதெல்லாம் நெகட்டிவ் ஐடியா. இப்ப நெகட்டிவ் வரும்போது என்ன? ஹெல்பிங் வேர்ப் ஆறதால பேஸ் வேர்ப் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். இப்ப ஹெல்பிங் வேர்ப் என்ன? டிட், அதுல நெகட்டிவ் டிட் நாட், அங்கால பேஸ் வேர்ப் வரணும். இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் கேட்க விரும்பினா கேளுங்க.
டவுட் இருக்கா? No, sir. சரி, பாருங்க கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் தந்திருக்கேன். எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. டிட் யூ see my book? நீ என்னுடைய புத்தகத்தை பார்த்தனியா? இப்ப டிட் வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து பேஸ் வேர்ப் தான் வரணும். டிட் யூ see my book? நீ புத்தகத்தை பார்த்தனியா? எஸ் ஐ டிட், நோ ஐ டிடன்ட். அப்ப அதுலயே நீங்க எஸ் நோ சொல்லி முடிக்கலாம். நான் பார்த்தேன்டா, எஸ் ஐ டிட். பார்க்கலாம், நோ ஐ டிடன்ட். டிட் தோஸ் பாய்ஸ் பிரேக் த விண்டோ? அந்த அந்த பாய்ஸ் ஆண்கள், அந்த ஆம்பளை பிள்ளைகளா இந்த ஜன்னலை உடைச்சவங்க. டிட் கசுன் bring his books? கசுன் அவரோட புத்தகங்களை என்னை கொண்டு வந்தவரா? Did she understand what you said? Did she understand what you said? நீங்க என்ன சொன்னண்டு அவைக்கு விளங்கிச்சா? நீங்க என்ன சொன்னண்டு அவைக்கு விளங்கிச்சா? Why did he call you last night? ஏன் அவன் உங்களுக்கு போன நேற்றிரவு கால் எடுத்தவங்க. லாஸ்ட் நைட்னா நேற்றிரவு. ஏன் அவன் உங்களுக்கு நேற்றிரவு கால் எடுத்த? Did Dinu tell you anything? Did Dinu உன்னிட்ட ஏதாவது சொன்னானா? How long did you wait for me? எவ்வளவு நேரம் நீ எனக்காக காத்திருந்த நீ? Why did she come with you? ஏன் அவள் உன்னோட வந்தவள்? Why did she come with you? How much money did you lend him? How much money did you lend him? எவ்வளவு காசு நீ அவளுக்கு கொடுத்த நீ? அப்ப இங்க நாங்க கொஸ்டின் அமைக்கும் போது ஹெல்பிங் வேர்ப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி சப்ஜெக்ட் வந்து அங்கால பேஸ் வேர்ப்பை யூஸ் பண்றோம். இதான் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இது ஒருக்கா கோ த்ரூ பண்ணுங்க. இது ஒருக்கா திரும்ப ரீட் பண்ணிட்டு டவுட்ஸ் எது அப்படி எதுவும் இருந்தேன்னா கேளுங்க. டவுட் இல்லாட்டி அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகையா? Yes, sir. சரி, Okay, sir. சிக்னல் இஷ்யூவா இருக்கிறதால எனக்கும் இங்க ஸ்டக் ஆகுது. உங்களுக்கு நான் பேசுற தெளிவா விளங்குதா இல்லாட்டி ஸ்டக் ஆகுதா? No, இல்ல sir. sir, தெரியாது. Check ஆகல. சரி, நீ கொஞ்சம் சார்ஜ் இல்லாம இருக்கு. திடீர்னு ப்ளோஃபா பேத்துமா போன். ஓகே, ரைட். இந்த ஸ்டோரியை செய்யுங்க பாப்போம். இப்ப இந்த ஸ்டோரியில ரெட்டால தந்திருக்கிற எல்லாமே பேஸ் வேர்பை போட்டிருக்கேன். இந்த ஸ்டோரியில தந்திருக்கிற எல்லாமே நான் உங்களுக்கு என்னதுல ரெட்டா தந்திருக்கிற எல்லாம் பேஸ் வேர்பா தந்திருக்கேன். அதை நீங்க பாஸ்ட் வேர்புக்கு மாத்தி ஒரு ஃபுல் ஸ்டோரியை இந்த ஸ்டோரியை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும். பாருங்க, ஒன் ஆட்டம் ஈவினிங் சார்ல்ஸ் அண்ட் பேத் வென்ட் டு த தியேட்டர். ஒரு தியேட்டர் என்று சொல்றது இங்க போல திரையரங்கு இல்ல, நாடகம் நடிக்கிற அந்த மேடையையும் நாங்க தியேட்டர் என்று சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு இலையுதிர் கால மாலை நேரத்துல சார்ல்ஸும் பேத்தும் நாடகம் பார்க்கறதுக்கு போனாங்க. ஸோ தே அங்கால என்ன வரும்? அட்டெண்டன்ட் இருக்கு. அப்ப அதுல பாஸ்ட் ஃபார்ம் போட்டு இந்த ஸ்டோரியை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. விளங்கிட்டா நான் என்ன சொன்னேன்? ஹலோ. sir. ஓகே, டூ இட். செஞ்சுட்டு கையை தூக்குங்க. Yeah.
சார் இதுல எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு சொல்லணும் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லையே, எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டே சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே சார். சரி முன்சிப், முதலாவது பேராகிராஃப் மட்டும் ரீட் பண்ணுங்க. attended வரும் சார். இல்ல ஃபுல்லா பேராகிராஃப் ரீட் பண்ணுங்க. they attended plane வரும், a plane வரும். ஃபுல்லா ஒன் autumn eveningல இருந்து அந்த ஃபுல் இதே One வாசிங்க. out of the evening, Charles and Beth went to the theater. They attended play. The play started at 7 o'clock. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Right, thank you. Charles. That's enough. அடுத்த கண்டினியூ பண்ணுங்க. அத யார் அனுஜா? Yes, sir. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. Right, thank you. Zainab, continue that. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Okay, thank you. Afros, continue that. Afros. Okay, Dilo. Okay. Charles talked the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Right, thank you. Dilojan, முதலாவதுல இருந்து சொல்லுங்க. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7 o'clock. Charles and Beth enjoyed the theater.
Right, thank you. Delusion. அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க அடுத்து. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. Okay. Priyanka. When Charles Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about that together. The theater. Right. இப்போ கடைசி வந்து யாராவது ஒரு ஆள் வாசிங்க. Sign up. Charles taught the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Right, thank you. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சார்லஸ் இல்ல, இது உண்மையாவே சார்ல்ஸ். One autumn evening, Charles. இதுல வந்து E வந்து S தான் வராது. Charles and Beth. Charles and Beth went to the theater. They attended a play. They attended the play. The play started. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked. They talked about their future. அவங்களோட future பத்தி பேசுறாங்க. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. இது were not இல்ல, were not asleep. இங்க சத்தம் சரியா வரணும். Were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. பாருங்க, சிம்பிள் பாஸ்ட வச்சு எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரியை கிரியேட் பண்ண முடியும். We can create story using simple past. அப்ப சிம்பிள் பாஸ்ட வச்சு எங்களுக்கு இப்படியான ஸ்டோரிஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், நியூஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். நாங்க முதலாவதுல பார்த்தோம் நியூஸ். அப்ப இப்படியான விஷயங்களுக்கு கூடுதலா நாங்க சிம்பிள் பாஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். You have another activity. உங்களுக்கு another activity ஒன்று இருக்கு பாருங்க. So you are going to keep ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுக்கு நீங்க பதில் தர போறீங்க. இப்ப இதுல ஹிந்துஸ் இருந்தீங்கன்னா, how did you celebrate Diwali last year? போன வருஷம் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணீங்க? முஸ்லிம்ஸ் இருந்தீங்கன்னா, how did you celebrate the Ramadan this year? இந்த வருஷம் ரமசான் ஃபெஸ்டிவல் எப்படி ஸ்டார்ட்? ரமசான் ஃபெஸ்டிவல் முடிஞ்சா உங்களுக்கு? அப்ப ரமசான் ஃபெஸ்டிவல் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணீங்க? கிறிஸ்டியன் இருந்தேன்னா போன வருஷம் எப்படி நீங்க கிறிஸ்துமஸ் செலிப்ரேட் பண்ணீங்க? அது ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது கேள்வி, what did the government do to prevent the outbreak? இந்த அவுட்பிரேக்கை தடுக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சிச்சு? அவுட்பிரேக்னு சொல்றது வந்து இந்த கோவிட் காலத்துல வர அந்த சிக்கலான நிலைமை தான் அவுட்பிரேக்னு சொல்லுவோம். கிளர்ச்சி. அவுட்பிரேக்னா கிளர்ச்சி. சரியா? அந்த கிளர்ச்சியை தடுக்கிறதுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் என்ன செஞ்சிச்சு? ஒரு 3-4 சென்டென்ஸ் சொன்னீங்கன்னா காணும். தீபாவளி எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணிருப்பீங்க, ரமசான் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணிருப்பீங்க, கிறிஸ்துமஸ், அல்லது வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இதுக்காக என்னென்ன முயற்சி எடுத்தது. ஒரு 3-4 சென்டென்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு கையை தூக்குங்க. சார் ஓகே. யா இல்ல நீங்க உங்களோட வாட்ஸ்அப் ஒண்ணா இருந்துச்சு இப்போ ஓகே. சரி.
Let's start with Aftab. I woke up at 4:30 p.m. I heard bath after go to the mosque. I took my breakfast. I visit my family. அவ்வளவுதான் sir இது. Visited. Visited. I go to the mosque and வருமா, I went to the mosque and வருமா? And after go to the mosque. தமிழ்ல சொல்லுங்க, என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு. நான் குளிச்சதுக்கு பிறகு நான் பள்ளிக்கு போறேன். I had bath and I went to the mosque and வரும். Go past form and went. Went, yes. Okay. Went to the mosque. Okay. அதான் சரி. after வராத சார். and போட்டீங்கன்னா after போடலாம், அதை விட and போட்டது நல்ல. Okay sir. Yes, Kaushi. Yes, sir. I bought new dresses for all my family members. I went to temple with them. I make variety sweets. I made different varieties of sweets. Okay. So I bought new dresses for for all my family members to celebrate Deepavali. Celebrated and சரியா? Celebrate. முன்னுக்கு அப்பயும் base verb தான் வரும். க்கு முன்னுக்கு base verb தான் celebrate Diwali. Okay, sir. Okay. Rajkumar Anujan. My family went to uncle house. My family went to the theater. My family buy new dress. Buy the past form என்ன? Buy. கிளாஸ் தொடங்கக்குள்ளே அதுதானே செஞ்சேன் பாருங்க, நோட்ஸ் எடுத்து பாருங்க. பைக் பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன? சரி, பைக் பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன? உங்களோட அந்த நோட்ஸ் இல்லையா? நான் ஏர்லியா தந்த 2வது கிளாஸ்ல இந்த வெர்ப் லிஸ்ட் இல்லையா உங்களோட கையில? இல்ல சார், மிஸ் ஆயிடுச்சு. வெரி குட். இல்ல சார், போன்ல கொஞ்சம் லோட் ஆனா அழிக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. நான் அதானே சொன்னேன் அன்றைக்கு, நான் 2வது கிளாஸ்லயே சொன்னேன் எல்லாரும் இதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைங்கண்டு. இந்த ரீசனுக்காக தான், போன் பழுதா போச்சுண்டா, போன் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சுண்டா, ஒரு அவசரத்துக்கு இல்லாத அதுக்காக தான் எல்லாத்தையுமே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைக்க சொல்றேன். இப்போ எக்ஸாமுக்கு எப்படி படிப்பீங்க வேர்ப் எடுத்து? ஓகே, பைக்கு பாஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து போட் ரெண்டு பேரும். ஓகே, ஹலோ. ஓகே, டிலோஜன். I wake up at 6 a.m. I had a bath. I woke up at 6 a.m. I had a bath and went to the temple. Then me and my friends went to the cinema. My friends and I என்று வரணுமா? உங்களை தான் கடைசியில போடணும். My friends and I. Okay. சரியா? ஓகே. அனுஜா. Yes sir. I woke up at, இல்ல sir. I woke up at 5 a.m. I went to the church before 7 a.m. I attended the mass. I wished relations and friends after the mass. After the mass, I went home. I ate my breakfast. I went home. I went home. 2 வராதா sir? இல்ல, வென்ட்க்கு ஹோமுக்கு மட்டும் 2 போடக்கூடாது. I went home. Okay sir. Then I went to playground. I played with friends. All right, okay. Okay sir. வேற யாரு சொல்ல போறீங்க? I enjoyed Ramzan for the last year. இல்ல, I enjoyed Ramzan last year ரெண்டு வரும்.
Right. I celebrated Diwali with my family members, with my family last year. I went to temple with my friends. Then my relations came to my place, my home. After that, we had lunch together. We played carom. I enjoyed that day very much. That's correct, Jacinda. That's good. Yes, Dilukshan, சொல்லுங்க. Yes, sir. Sri Lanka government put the curfew in Corona period. And all Island road closed. And aviation stopped. அவ்வளவுதான் சார் எழுதுறேன். என்னது? And aviation stopped. அப்படின்னா விமானத்தை அந்த போக்குவரத்தை நிப்பாட்டினாங்க சார். ஏவியேஷன். ஓகே சார். ஓகே, ரைட். இந்த புட் கர்ஃபியூன்னு சொன்னீங்க தானே? கர்ஃபியூ வந்து சொல்றது என்ன? கர்ஃபியூக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? ஊரடங்கு சட்டம். அத தமிழ்ல எப்படி சொல்றது? ஊரடங்கு சட்டத்தை அமுல்படுத்துறேன்னு சொல்லுவாங்க தானே? புட்ன்றது வேற, அமுல்படுத்துறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்றது இம்போஸ். இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா? இம்போஸ். அதுல பாஸ்ட் ஃபார்ம் இம்போஸ்ட். சரியா? இம்போஸ்ட். ஓகே சார், தேங்க் யூ. வேற யாரு சொல்ல போறீங்க? அதுல இன்னொரு ஆள் சொன்னா வந்து, நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்ப வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸும் நானும் படம் பார்க்க போனோம். இது எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க? ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, நீங்க 2-3 பேரோட உங்களை பற்றி சொல்ல வாரீங்கன்னா உங்களது தான் கடைசியில வரணும். இப்ப என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் நானும் மட்டும் தான் வரணுமே ஒழிய நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் மட்டும் இங்கிலீஷ்ல சொல்லக்கூடாது. இங்கிலீஷ்ல எப்படி வரும்டா, மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் and I என்று வரும். I went to the theater. My friends and I went to the theater. அப்ப ஐன்றது எப்பயுமே கடைசியில வரும். இப்ப நானும் என்னுடைய அப்பாவும் கடைக்கு போனோம். அப்ப எப்படி இங்கிலீஷ்ல வரும்டா, மை ஃபாதர் அண்ட் ஐ என்று தான் வரணும். நிறைய பேர் மீ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க. பிள்ளை, அது மீ என்று போடக்கூடாது. மை ஃபாதர் அண்ட் ஐ went to the shop. இப்ப விளங்கிட்டா? அப்ப 2-3 பேரோட உங்களை நீங்க போடும்போது உங்களது ஐன்றது தான் கடைசியில எப்பயுமே வரணும். அது மீ என்று வரக்கூடாது, ஐ என்று வரணும். அதையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க. இட் ஹாஸ் டு பி ஐ. இப்ப சொல்லுவோமே, மிலனும் கபிலனும் நானும் விளையாடினோம். எப்படி வரும்? மிலன், கபிலன் and I played football. என்னது? மிலன், கபிலன் மற்றும் நான் ஃபுட்பால் விளையாடினோம். ஸோ இங்க இப்படித்தான் நீங்க ஐன்றதை கடைசியில போட்டு எழுதணும். சரியாது? தெரியாதவங்க எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க. சார், ஐக்கு பதிலா மீ வந்தா பிள்ளைன்னு சொல்றீங்க. My friend and me went to the இல்ல, ஏனண்டா ப்ரோனவுன்ஸ் படிக்கும் போது மீ எங்க வரும் என்று படிச்சிருக்கோம். இந்த கேள்வி கேட்கிறோண்டு தான் சும்மா இருக்கிறோன்னு யோசிப்பீங்க. ரைட், தெரியும். ஐ என்ற நாங்க சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் படிச்சோம். எத்தனை பேர் இப்பயாவது ஞாபகம் வருதா? சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன். ரைட், சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் சென்டென்ஸோட வாக்கியம் இதான். ஒரு வாக்கியத்துடைய அமைப்பு வந்து இதான். சப்ஜெக்ட், வேர்ப், அங்கால ஆப்ஜெக்ட். இப்படித்தான் நாங்க பொதுவா சென்டென்ஸ் அமைக்கிறோம். அப்ப ஐ என்றது வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன். ஏன்? வேர்புக்கு முன்னுக்கு வர்றது சப்ஜெக்ட். ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, ஒரு வினை சொல்லுக்கு முன்னுக்கு வர்றது எழுவாய், அதை இங்கிலீஷ்ல சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். வினை சொல்லுக்கு பின்னுக்கு வந்ததுண்டா அது ஆப்ஜெக்ட், செயற்படு பொருள். அப்ப வினை சொல்லுக்கு பின்னுக்கு தான். அப்ப மீ என்றது வந்து என்ன? ஆப்ஜெக்டுக்குரிய ப்ரோனவுன். அப்ப அது எப்படி நம்ம சப்ஜெக்ட் இருக்கிற இடத்துல எழுதலுமா? வேர்புக்கு முன்னுக்கு எழுதுமா மீ என்று? வேர்புக்கு முன்னுக்கு மீ என்று எழுத இயலாது. வேர்புக்கு முன்னுக்கு வந்ததுண்டா சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் ஐ தான் வரணும். விளங்கிட்டா? விளங்கிட்டு சார். ஜைனப் சொல்லுங்க. I woke up at 6 a.m. and I had a bath and we went to the mosque at 7 a.m. and then we came home at
a.m. and we enjoyed our Ramadan festival last year. All right, thank you. வேற யார் சொல்ல போறீங்க? அபிலாஷா சொல்லுங்க. Dilukshan? Sir, I did celebrate the Christmas for last year. எப்படி சொன்னீங்க? I did celebrate. இல்ல, I didn't போடணும். I celebrated Christmas. சரியா? I celebrate the Christmas for last year. I went to the church. They are attended a prayer. The prayers start at 9 a.m. Right. We celebrated Christmas for the last year. இல்ல last year. Okay. We attended the prayer. Okay. We attended the prayer ன்னு வரும். சரியா? Okay. Okay, so இந்த ஆக்டிவிட்டியை செஞ்சிட்டீங்க. அடுத்தது பாருங்க, நான் சொன்னது போல இங்க இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி தானே. இன்னைக்கு ஸ்டோரியை பற்றி சொல்றேன்டா, நம்ம ஸ்டோரியை ஈஸியா கிரியேட் பண்ண பழகிட்டோம்னா பாஸ்ட்ல நடக்கிற ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நமக்கு ஈஸியா சொல்லிடலும். சரியா? இப்ப மழையினால உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய வாகன விபத்துகள் நடக்குது. அதுல ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும், கொல்பிட்டியில நடந்த ஒரு பாரதூரமான ஒரு விபத்து. பஸ்ல இருந்த 5 பயணிகளும் ஒரு 20 பேரோ 13 பேருக்கிட்ட காயம் அடைஞ்சிருக்காங்க. பஸ்ஸுக்கு மேல ஒரு மரம் விழுந்து. இன்றைக்கு நினைக்கிறேன், எத்தனை பேர் அதை பாத்தீங்க? நான் பார்த்தேன் சார். அப்ப அதெல்லாம் I watched. ஓகே, அப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, நாங்க இப்படியான இன்சிடென்ட்ஸ், இப்படியான நிகழ்வுகள் எல்லாம் பற்றி பேசுறதுக்கு தான் இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் படிக்கணும். அப்ப இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட ஈஸியா பழகுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு நிறைய ஸ்டோரிஸ் சொல்லித்தரேன். அப்ப சிம்பிளா நீங்க ஸ்டோரிஸ் எழுத பழகிட்டீங்கன்னா அங்கால ரியல் லைஃப்ல நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸை இந்த ஸ்டோரியை போலவே மாத்தி சொன்னீங்கன்னா சரி. இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டோரி வந்து சரியான கஷ்டமான ஸ்டோரி. நாங்க லைஃப்ல இன்றைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்க போறோம்ன்றார்கள். அப்படி யாரும் இருக்கீங்களா? இது என்ன ஸ்டோரி? Tortoise and the hare. ஆமையும் முயலும் ரேஸுக்கு போன கதை. ஓகே, சோ முதலாவது பிக்சர்ல என்ன இருக்கு? இது பிக்சர் இல்லாட்டியும் உங்களுக்கு ஸ்டோரி விளங்கும். இந்த ஃபுல் ஸ்டோரியவே நாங்க சிம்பிள் பாஸ்ட்ல எழுதி முடிக்கலாம். அப்ப இங்க பாருங்க, போல்டான டார்க்கான லெட்டர்ஸ்ல இருக்கிற எல்லாமே சிம்பிள் பாஸ்ட். So the tortoise and the hare. Once upon a time there lived a tortoise and a hare. ஒரு once upon a time, முன்னொரு காலத்துல, once upon a time நான் முன்னொரு காலத்துல அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். once upon a time there lived a tortoise and a hare. ஒரு ஆமையும் முயலும் இருந்துச்சு. இப்ப இன்னொரு ஆளை பற்றி சொல்றேன்டா, once upon a time there lived a king. ஒரு முன்னொரு காலத்துல ஒரு அரசன் வாழ்ந்து வந்தான். once upon a time there were brothers live in a village. ஒரு காலத்துல ஒரு 2 சகோதரர்கள் ஒரு கிராமத்துல வசிச்சாங்க. அப்ப அப்படி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். there lived a tortoise and a hare. one day, ஒரு நாள், they had a race. அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரேஸ், பந்தயம் இருந்துச்சு. the hare ran very fast and turned back to see where the tortoise was. Hare, அந்த முயல் வேகமாக ஓடி பின்பக்கம் திரும்பி பார்த்துச்சு ஆமை எதால வருதுன்னு. but the hare didn't see the tortoise. ஆனால் அந்த முயலுக்கு ஆமையை பார்க்க முடியல. so he felt bored and went to sleep. ஆமையை காணாததால அவருக்கு போரிங்கா போச்சு. அதனால தூக்கத்துக்கு போயிட்டார், தூங்க போனேர். a few minutes later, கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு, the tortoise slowly passed the hare. மிக அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு ஆமை மெதுவாக முயலை தாண்டியது. the hare woke up and saw the tortoise just past the crossing line. அந்த tortoise, அந்த hare, அந்த முயல் எழும்பி பார்த்த போது, woke up and saw, எழும்பி பார்த்த போது, அப்பதான் அந்த ஆமை லைனை கிராஸ் பண்ணிச்சு. he started running very fast but it was too late. இப்ப அந்த முயல்
வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தது, ஆனால் அது அவருக்கு தாமதமே. The tortoise won the race. ஆமை அந்த ரேஸை வின் பண்ணிச்சு. The hare was disappointed and went back to his place. முயலுக்கு அது மிகவும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது, அதனால அவர் சோகமாக அவர வீட்டுக்கு போனார். பாருங்க, there lived a tortoise. அங்க ஒரு tortoise வசிச்சது. They had a race. அவங்களுக்கு ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் இருந்துச்சு. They had the hare ran very fast. அந்த முயல் வேகமாக ஓடியது. Turn back, பின்னுக்கு பார்த்தது. The hare didn't see. அந்த முயலுக்கு பார்க்க முடியல. He left bored, went to sleep. அவருக்கு அது போரிங் ஆகவும் தூக்கத்துக்கும் போயிட்டார். Slowly passed. He started. The tortoise won and the hare went home. அப்படி பாருங்க, எல்லாமே சின்ன சின்ன இங்கிலீஷ் தான். வெரி சிம்பிளான இங்கிலீஷ்ல ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்டோரியை நாங்க முடிச்சிருக்கோம், ஃபில் பண்ணிருக்கோம். ஸோ யுவர் டாஸ்க் இஸ், உங்களோட டாஸ்க் என்னண்டா, வீடியோ செஞ்சு அனுப்பணும். இந்த ஸ்டோரியை இந்த பிக்சர்ஸை வச்சு யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ ஸ்டோரி, நரேட்டிவ் ஸ்டோரி. நீங்க ஒரு ஸ்டோரி நரேட் பண்ண போறீங்க. அப்ப ஸ்டோரி நரேட் பண்ணும் போது ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு நடக்குது. ஒன்று, சிம்பிள் பாஸ்ட்ல நீங்க ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ண பழகுறீங்க. ரெண்டாவது, உங்களோட கிரியேட்டிவ் ஐடியாவை வெளியில கொண்டு வரீங்க, கிரியேட்டிவ்னஸ் வெளியில கொண்டு வரீங்க. கிரியேட்டிவ்னஸ் என்ன, இந்த ஸ்டோரிய படத்துல இருக்கிறது போலவே டிஸ்கிரைப் பண்ணாம, இப்ப மதர், ஃபாதர், சைல்டுன்னு சொல்லாம மதருக்கும் ஃபாதருக்கும் ஒரு பேரை கொடுக்கலாம். அங்க பாருங்க, 3வது பிக்சர்ல பீச்சுக்கு போறாங்கன்னு இருக்கு. ஸோ அந்த பீச்சுக்கு இலங்கையில் இருக்கிற ஒரு பீச்சோட பேரை கொடுக்கலாம். அல்லது நீங்க வேற மதர், ஃபாதரோ அல்லது ஒரு ஃபேமிலி, மிஸ்டர் பிரகாசம்ஸ் ஃபேமிலி, பிரகாசத்துடைய குடும்பம், அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டிவா நீங்க அதுல யோசிக்கிறீங்க. அதே நேரத்துல சிம்பிள் பாஸ்ட்லயும் ஒரு ஸ்டோரியை நீங்க ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்றீங்க. இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் செஞ்சு பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 இந்த 6 படத்துக்கும் 6 சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. 6 படத்துக்கும் 6 சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஸோ அதை சிம்பிளா நீங்க கிரியேட் பண்ணி அண்ட் ஆல்சோ பட் அண்டா சென்டென்ஸை இணைக்கிறதுக்கு நாங்க அண்ட் பாய்ப்போம். ஒரு வாக்கியத்தை 2 வாக்கியங்களை நாங்க இணைக்கிறதுக்கு அண்ட் பாய்ப்போம். அது வாக்கியத்துல எதிர்மறை கருத்துக்களை சொல்றதுக்கு நாங்க பட் பாவிப்போம். அப்ப அண்ட் பாவிக்கிறது, பட் பாவிக்கிறது, அப்படியானதுகளை போட்டு நீங்க சொல்லும் போது இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாகுது. அது தெளிவாகுது. நீங்க இன்னும் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க. இங்கிலீஷ்ல உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி எழுதுற அளவுக்கு நீங்க டெவலப் ஆகுறீங்க. நீங்க ஒரு ஸ்டோரி எழுதுற அளவுக்கு டெவலப் ஆகுறீங்க. அப்ப 2 வாக்கியங்களை நீங்க இணைக்கும் போது அண்ட் போடலாம், ஆல்சோ போடலாம். எதிர்மறையான வாக்கியங்கள் நினைக்கும் போது பட் அண்ட் போடலாம். காரணத்தை சொல்லும் போது பிகாஸ். இப்ப பாருங்க, they are planning a trip. They planned a trip. அவங்க ஒரு ட்ரிப் கொண்டு பிளான் பண்ணாங்க. அதுல பிகாஸ் போட்டு நீங்க ஆட் பண்ணலாம். பிகாஸ் they had the holidays. காரணம், அவங்களுக்கு விடுமுறை நாட்கள் இருந்தன. அப்ப அதுல நீங்க எக்ஸ்ட்ரா அவங்களோட பாயிண்ட் ஆட் பண்றீங்க. எப்படி செஞ்சீங்கன்னா, முதல்ல எழுதி போட்டு அதுக்கு பிறகு எனக்கு வீடியோ எடுத்து சரியா அனுப்புங்க. அப்ப உங்களுக்கே ஒரு அது சரியா செஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வரும். என்னால இது முடிஞ்சிட்டு, என்னால முடிஞ்ச ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் உங்களுக்குள்ளே நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க. சரிதானே? இந்த ஆக்டிவிட்டி எப்படி செஞ்சுட்டு விளங்கிட்டா? எஸ் சார். சார் இத கொஞ்சம் தமிழ்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லலாமா சார் ஸ்டோரி? இந்த ஸ்டோரி முதலாவது பிக்சரை பாருங்க. அம்மா, அப்பா, புள்ள. ஒரு அம்மாவும் புள்ளையும் என்ன செய்யறாங்க, பேக் திங்ஸை பேக் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. புள்ள ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்பா கார் டிக்கில திங்ஸ் அடுக்குறேன். 2வது பிக்சர்ல அம்மா சாமான கொண்டு வந்து, அந்த பொருட்களை கொண்டு வந்து அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் திங்ஸை உள்ளுக்குள்ள வைக்கிறதுக்கு. பிள்ளையும் அடுத்து நிக்குது. 3வது பிக்சர்ல பாருங்க, அவங்க பீச்சுக்கு போறாங்க. 4வது பிக்சர்ல அம்மா பிள்ளையோட தண்ணியில விளையாடுறாங்க. அப்பாவும் மகனும், அப்பாவும் பிள்ளையும் மணல்ல அந்த மணல் வீடு கட்டி விளையாடுறாங்க. அந்த மணல் வீடுக்கு பேர் என்ன இங்கிலீஷ்ல? சாண்ட் கேசல். சாண்ட் கேசல். சாண்ட் கேசல் மணல் வீடு. கேசல்ன்றது கோட்டை. சாண்ட் கேசல். அங்கால பீச்ல இருந்து திரும்ப வராங்கன்னு 6வது பிக்சர் இருக்கு. நீங்க அப்படி கிரியேட் பண்ணணும். விளங்கிட்டா? எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே.
வேற யாருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு படிச்ச சிம்பிள் பாஸ்ட்ன்றது உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? நாங்க பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது மாத்தினா பாருங்க. நாங்க பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது சப்ஜெக்ட் போடுறோம், அங்கால வேர்புக்கு என்ன வருது? past form of the verb போடுறோம், அதுக்கு அங்கால rest of the sentence வருது. rest of the sentence மிகுதி பகுதி வருது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, I went to the school. நான் பாடசாலைக்கு போனேன். நாங்கள டைம்ல I went to the school yesterday. I went to the school yesterday. நெகட்டிவ்ல சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் நாங்க கிரியேட் பண்ணும்போது சப்ஜெக்டோட போடுறோம், ஆனா என்ன வருது? didn't, did not. அதுல ஷார்டன் ஃபார்ம் தான் didn't. சம்மரைஸ் பண்ண வடிவா பாருங்க, didn't வருது. அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும்? பேஸ் ஃபார்ம் எழுதணும். பாஸ்ட் ஃபார்ம் இல்ல, நீங்க பேஸ்ட் ஃபார்ம் தான் எழுதணும். பாருங்க, I didn't go to the school. I didn't go to the school yesterday. I didn't go to school yesterday. நான் நேற்று ஸ்கூலுக்கு போகல. இதை நீங்க கொஸ்டினா மேக் பண்றேன்டா, ஹெல்பிங் வேர்ப் தான் முன்னுக்கு வரும். டிட் வரும், சப்ஜெக்ட் வரும், டிட் வரும், சப்ஜெக்ட் வரும், பேஸ் வேர்ப் வரும். டிட் வரும், சப்ஜெக்ட் வரும், பேஸ் வேர்ப் வரும். அதனால கொஸ்டின் மார்க். பாருங்க, did you go to the school? Did you go to the school? Did you go to the school? அப்ப பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது மாத்திரம் நீங்க பாஸ்ட் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணணும். மற்ற எல்லாத்துக்குமே பேஸ் ஃபார்ம் தான். அதுல ஹெல்பிங் வேர்ப் didn't. இது தெளிவா விளங்கிட்டா இந்திய லெசன்ல? ஹலோ? Yes, sir. Yes, sir. ரைட். இந்திய லெசன் உங்களுக்கு தெளிவா விளங்கிட்டா? Yes, எதுவும் sir. டவுட்ஸ் இருக்கா இப்ப? சரி, இந்த ஸ்டோரிஸஸ் கவனமா செய்யுங்க. எலிமெண்டா சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு 2-3 ஹோம்வொர்க் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, நான் அதை தரேன். ஸோ யூ கேன் அதை பார்க்க முடியும். சரியா? எக்ஸ்கியூஸ் சார், இந்த ஸ்டோரி வீடியோ மாதிரி சொல்லணுமா சார், இல்லை வாய்ஸ்ல கொடுக்கலாமா சார்? வீடியோ அதே நேரத்துல நீங்க வாய்ஸ் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. ரைட், எதுவும் கேட்க விரும்புறவங்க கேட்கலாம். எக்ஸ்கியூஸ் சார், இப்ப சார் எக்ஸாம் இருக்குதா நமக்கு? 24 கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு, இப்பானே 16வது கிளாஸ் முடியுது. 24 கிளாஸ்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி எக்ஸாம் நடக்கும். டிசம்பரா சார்? நவம்பரா? சாரி, நவம்பர் 1ஆம் தேதி. நவம்பர் 1ஆம் தேதி உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்கும். சார் அந்த எக்ஸாமும் இப்ப செஞ்ச மாதிரியா சார் வரும்? அதை விட கொஞ்சம் கஷ்டமா வரும். கஷ்டமான என்ன வரும் அப்படின்னா? அதுல எஸ்ஏ ரைட்டிங் 2 வரும், எக்ஸே ரைட்டிங் 1 வரும், லிசனிங் எக்ஸாம் 1 வரும். சரி. 50 MCQ, லிசனிங் எக்ஸாம் 1, எஸ்ஏ ரைட்டிங் 1 வரும். That's okay, sir. சரியா? But exam easier போடுங்க sir. கொஞ்சம் 10 நாள் கழிச்சு போடுங்க. இல்ல, எக்ஸாமுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு பிராக்டிஸ் எக்ஸாம் 1 நடக்கும். மாக் எக்ஸாம் என்று சொல்றது ஃபைனல் பேப்பர் எப்படி வருமானு டெஸ்ட் பண்றதுக்கான சின்ன ஒரு ஐடியா தரத்துக்கான எக்ஸாம். அந்த எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு பேப்பர் டிஸ்கஷன் நடக்கும். ஸோ டோன்ட் வரி. சரி, எனிதிங் எல்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க்? Yes or no? No, sir. No, sir. No. We're starving. Okay, then shall we?
Holiday. Excuse sir, the video சொல்லுங்க. போடுவீங்க தானே சார்? வீடியோ போடுவீங்க தானே சார்? கிளாஸ் என்ன வீடியோ கிளாஸ் நடந்தது போடணுமா? ஓ சார், கட்டாயம் போடுங்க சார். யா, அப்படி எல்லாம் போடுவேன், கட்டாயம் போடுவேன். Don't worry. ஓகே சார். எல்லா வீடியோ கட்டாயம் போடுவேன். சரி சார், சரி. Right. So shall we